नमस्कार श्रोता बंधु ब्लेसिंग्स टीम तरफ मु स्वप्ना ऑडियो नंबर 27 जोगीर आत्मचरित पुस्तकर अध्याय 13 अवशिष्टांश को नहीं मुझी अध्यायटी को आगक नेबा। यही अध्याय आमे गत थर आलोचना करथिले जे परमहंस जोगानंद विनिद्र साधु नाम जड़े व्यक्ति को देखा करने बाहरी थिले एवं से साधु को भेटिबा रास्तार किभली भाव में असुविधार सम्मुखीन होते एवं सेठारे भेटिबा परे साधु को कौन कौन होइतिला एवं साधु ठारू से कौन शिक्षा लाभ करथिले आमे वर्तमान जानिबा। रहस्यपूर्ण दृष्टि साधु जोगानंद आड़ को चाह कहले जे गुरु माने केवल पहाड़ पर्वत जे बास करिवे विश्व विधान एपरी कौनसी बाध्य बाधकता नहीं। भारत और तिब्बत रे थिबा हिमालय पर्वतमालार साधु मानक उपरे एकचाटिया अधिकार नहीं। जहाँ को अंतर मध्य पाइबा पई चेष्टा करा जाए नहीं तांको एठी सेठी खोजी बोलिले से मिलिबे नहीं। श्रोता बंधु माने बहुत गभीर भाव में बुझिया को चेष्टा करंतु जे आध्यात्मिक ज्ञान पई साधक जेतेबेले पृथ्वीर शेष पर्यंत जीवाई मनस्थ करे गुरु संगे संगे आसी ता निकटरे उपस्थित हुअंती। वाराणसी आश्रम जोगानंदर प्रार्थना एवं तापरे एक जनाकीर्ण गली भितर श्री जुक्तेश्वर सहित तांकर साक्षात कथा मन पड़ से नीरवे यही कथा उपरे सम्मति जणाइले। साधु पचारे जे दुआर बंद करी एकुटिया बसी पारिबा भली गोटे छोट कठरी तुम्हें जोगाड़ करि परिबो कि? जोगानंद कहले आज्ञा हाँ। से भाविले जे एही साधु साधारण विषय व्यक्तिगत विषय को एते शीघ्र केमिति आसी पारंती। साधु कहले जदि तुम्हें सेही भली भाबरे एक कोठरी जोगाड़ करि परिबो तेबे से ही तुमर गुंफा। यह कही जोगी जोगानंद उपरे एक ज्ञानदीप्त दृष्टि निक्षेप कले जहाँ से केबे भूली नाहांती। से कहले जे से ही तुमर पवित्र पर्वत सेही ठारे तुम्हें भगवान राज्य पाइब। तांकर एई केते पद सरल कथा हिमालय प्रति थिबा जोगानंदर जो जीवनव्यापी सम्मोहन को ताहा क्षणक मध्य दूर करदेला। उत्तप्त ध्यान कियारी भितर पर्वतमाला एवं चिरंतन तुषारखंडर स्वप्नरू वर्तमान से जाग्रत हेले। साधु कहले बाबा तुमर भगवत आकांक्षा प्रशंसनीय। तुम प्रति मु प्रगाढ़ स्नेह अनुभव करुछि। रामगोपाल जोगानंदर हाथ धरी गोटे पल्ली भितर को नहीं गले। जंगल सफा करी ताहा बसा जाई थाए। माटी घर गुड़िक नड़िया पत्र दे छाणी होई थाए। दुआर बंध उपरे खरादिनिया सजकुटा फूल मफसली ढंगरे सजा होई थाए। महात्मा तांकर छोट कुड़िया भितर एक बाउंस मंचा उपरे जोगानंद को बसाइले। खंडिए मिश्री और टिकिए मिठा लेंबूर सरबत देले। तापरे दुहे तांको अगणा को जाई पद्मासन रे बसिले। ध्यान रे 4 घंटा बीतीगला। जोगानंद आखि खोली देखिले जोगींकर ज्योत्स्नास्नात शरीर तथापि निश्चल। से तथापि मध्य ध्यान रे बसिचंती। निजर क्षुधित उदर को से कठोर भाव में स्मरण कराई देउथिले जे मनुष्य केवल खाद्य खाई बंचे नहीं। रामगोपाल तांको आसनरू उठी पड़िले। से कहिले जे मु देखुची तुम्हें क्षुधार्थ शीघ्र खाइबा तैयारी होइजिवो। एहा कही साधु अगणे गोटे माटी चुली रे निया जलाइले। अल्प समय भितर से माने बड़ बड़ कदली पत्र रे बड़ा होइथिबा भात और डाली खाई बसिले। रंधारंधी रे साहाय्य करिया पई तांकर समस्त अनुरोध को तांकर अतिथि सेवक विनय भावे प्रत्याख्यान करि देइथिले। अतिथि हेउचंदी नारायण। अनादि कालरू हिंदू प्रवाद भारत रे निष्ठार सहित पालित होई आसुची। परवर्ती काल रे जोगानंद तांकर पृथ्वी भ्रमण समय रे मध्य देखिकी आनंदित होइतिले जे अनेक देश रे मफसल रे रहुतिबा लोक माने अतिथि मानक प्रति एही भली सम्मान देखांती। अत्यधिक अपरिचित व्यक्तिंकर आगमन जोगु सहरवासींकर अतिथि सेवा पई उत्साह मलिन होई जाई थाए। तापरे छोट निरोला जंगली गाँटी भितरे जोगींक पाखरे बसिथिला बेले जोगानंदकर मने हेला मनुष्य मानकर गहली कल्पनातीत भाव में कम। कुड़िया घरटीर छोट बखराटी एक स्निग्ध कोमल आलोकरे रहस्यमय भाव में आलोकित होउथाए। रामगोपाल केते खंड छिंडा कंबल जोगाड़ करी चटाण उपरे तांको पई एक बिछना तैयारी करदेले एवं निजे एक कुश आसन उपरे बसिले। तांकर आध्यात्मिक शक्तिर चुंबकीय आकर्षण रे अभिभूत होई जोगानंद तांको गोटे अनुरोध करिया को साहस कले। से कहिले जे महाशय मते समाधि लाभ कराई देउ नाहंती काहेकि?
ସାଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ବାବା, ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋର କାମ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ ଚକ୍ଷୁରେ ସାଧୁ ଜଣକ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମର ଗୁରୁ ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୁମର ଶରୀର ସେଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜୁଳିବତୀର ବଲ୍ବ ଯେପରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ତୁମର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହିକ୍ଷଣି ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଦିଏ, ତେବେ ତୁମେ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯିବ, ଯେପରି ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର କୋଷରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ଯୋଗୀ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିପାରିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିଛି? ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବା ଭଳି ମୋର କେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବି? ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ କ'ଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି? ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କରିନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିହାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ କିଛି କହିଥିବ। 20 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 18 ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଯାଇ ସେଠାରେ 25 ବର୍ଷ ରହି ପ୍ରତିଦିନ 20 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାବସ୍ଥାରେ କଟାଇଲି। ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର ନଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥାଏ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାର ଆଂଶିକ ବିଶ୍ରାମ ଅପେକ୍ଷା ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ଫଳରେ ମୋର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଉଥାଏ। ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଧି ଲାଭ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଫଳରେ ଶରୀର ଭିତରର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ସେହି ଉପାୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ନିଦ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ପରିହାର କରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ବାପ୍ରେ, ଏତେ କାଳ ଧ୍ୟାନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବତ୍ କୃପା ଲାଭ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦିହାନ? ତାହା ହେଲେ ଆମ ଭଳି ଛାର ମନୁଷ୍ୟର କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଅନନ୍ତ? 45 ବର୍ଷ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଆଶା କରିବା ଅସଙ୍ଗତ। ବାବାଜୀ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଏବଂ ପରଲୋକର ଭୟରୁ ତ୍ରାହି ମିଳେ। ତୁମେ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ନ ରଖି ଅସୀମ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ କର। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଏହି ସମ୍ଭାବନାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ଗୁରୁ ବାବାଜୀଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବେଳକୁ ରାମଗୋପାଳ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ କମ୍ବଳ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଖି ବୁଜି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରର ପ୍ରଶସ୍ତ ଆକାଶ ତରଳ ଆଲୋକରେ ପ୍ଳାବିତ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେହିପରି ଅତ୍ୟୁଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଛଟା। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠଟି ତାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୋଗୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିନାହଁ କାହିଁକି? ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ ଶୋଇବି କିପରି? ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବା ବନ୍ଦ କଲେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତିର ଏପରି ଦର୍ଶନ ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଏଇ କେତେପଦ ସ୍ନେହଭରା କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ରାମଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ ମିଶ୍ରି ଦେଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଏପରି ଅନିଚ୍ଛା ବୋଧ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ତାଙ୍କର ଗାଲ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଯୋଗୀ କୋମଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ କରିବି। ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ଯେମିତି ମାଟିରେ ଲାଖିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ନିଃସୃତ ଶାନ୍ତିର ତରଙ୍ଗ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ପ୍ଳାବିତ କଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି
ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରି ସେ ଯେପରି ନବଜୀବନ ଲାଭ କଲେ, ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ନାହିଁ। ରାମ ଗୋପାଳଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ନାନା ଗଛଲତା ଭିତର ଦେଇ ଏବଂ ବହୁ ଦାନକିଆରୀ ପାର ହୋଇ ସେ ତାରକେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ତାରକେଶ୍ୱରର ସେହି ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଗୋଲାକାର ପ୍ରସ୍ତର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳ, ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ରେଳଗାଡ଼ି ଧରିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତମାଳାରେ ନୁହେଁ, ହିମାଳୟ ପରି ମହାନ ନିଜର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରିଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏହିଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।